प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकॉन नूं क्लिक करके आउण वालियां वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। नाल ही वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर करना है। अज असीं पढ़ांगे चोण आयोग इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चोण व्यवस्था लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि चोणां राहीं लोग अपने प्रतिनिधियों की चोण करते हैं, सरकार बनाते हैं और बदलते हैं। सरकार द्वारा अपनाईयां जाण वालियां नीतियां ते निर्णयां उत्ते नियंत्रण रखते हैं आदि। जेकर चोण व्यवस्था ही दोषपूर्ण है और चोण मशीनरी अयोग और भ्रिष्ट है तो लोकतंत्र का असली उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए चोण मशीनरी का सुतंत्र और निरपक्ष होना जरूरी है। भारत के संविधान निर्मातावां ने सुतंत्र चोण प्रणाली की लोड़ और महत्ता को स्वीकार किया और इस उद्देश्य की पूर्ति लिए संविधान के 15वें हिस्से किहड़े हिस्से 15वें हिस्से में धारा 324 तो लैके धारा 329 तक उचित व्यवस्थावां कीतियां हन। संविधान की धारा 324(1) अधीन व्यवस्था की गई है। संसद राज विधान सभावां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चोण कराउण अते वोटर सूचियां तैयार करने के संबंध में निरीक्षण निर्देशन अते नियंत्रण करने का अधिकार चोण आयोग कोल होवेगा। अर्थात ये गल्लां याद रखनी कि धारा किहड़ी है, जिहड़ा चोण आयोग जिन्हें चोणां करवाउणी है संसद दियां राज विधान सभा दियां राष्ट्रपति दियां उपराष्ट्रपति जिन्हें वोट सूची तैयार करनी है, उहदी जिहड़ी व्यवस्था है भारतीय संविधान च धारा 324 तो धारा 329 तक की गई है। चोण आयोग का गठन संविधान की धारा 324(2) अधीन व्यवस्था की गई है कि चोण आयोग विच एक मुख्य चोण कमिश्नर अते कुछ चोण कमिश्नर होणगे, जिन्हां की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर की जाएगी। संविधान ने चोण कमिश्नरां की संख्या निश्चित नहीं की है। संविधान ने यह काम राष्ट्रपति को सौंपया है। धारा 324(4) अनुसार लोक सभा ਅਤੇ ਰਾਜ विधान सभावां ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ राष्ट्रपति चोण आयोग की सलाह नाल ਖੇਤਰੀ चोण कमिश्नरां की नियुक्ति कर सकता है। जे चोणां दौरान चोण आयोग की सहायता चोण आयोग की सहायता करते हैं। चोण कमिश्नरां ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ कमिश्नरां ਦੀਆਂ सेवा शर्तां ਅਤੇ कार्यविधि संसद द्वारा बनाए गए कानूनां अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। इस तो बाद बहु मैंबरी चोण आयोग आ गया। साडा चोण आयोग इस समय बहु मैंबरी है। 1993 तो पहला भारत विच एक मैंबरी चोण आयोग सी, अर्थात जिहड़ा जिन्हों भारतीय चोण कमिशन कहा जाता सी उहदा एक ही मैंबर सी। जबकि 20 दिसंबर 1993 को संसद द्वारा कानून पास करके 3 मैंबरी चोण आयोग की व्यवस्था की गई है। सो अज भारत विच एक मुख्य चोण कमिश्नर हुंदा ते 2 होर चोण कमिश्नर हुंदे। अर्थात कुल इस समय भारतीय चोण आयोग दे विच 3 जिहड़े कमिश्नर ने ओह हुंदे ने जां 3 मैंबर हुंदे ने। चोण आयोग के सारे मैंबरां दे समान अधिकार अक्तूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश अधीन चोण आयोग के सारे मैंबरां नूं समान अधिकार ते शक्तियां दिते जाण दी व्यवस्था की गई है। इस तो पिछों 14 जुलाई 1995 को दिते गए महत्वपूर्ण निर्णय अधीन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्य चोण कमिश्नर अते दूजे चोण कमिश्नरां नूं चोणां नाल संबंधित हर मामले विच समान दर्जा प्रदान किए जाने के उद्देश्य को मुख्य रख के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को उचित ठहराया गया सी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह भी कहा गया सी कि सहमति की अणहोंद विच फैसले बहुत सम्मति नाल लिया जाया करनगे अते मुख्य चोण कमिशन को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। चाहे भारतीय चोण आयोग दे विच एक मुख्य चोण कमिश्नर ते बाकी चोण कमिश्नर है, पर जिहड़े फैसले है वो बहुत सम्मति नाल, अर्थात जां तां 3 मैंबर चाहण जां विचों 2 मैंबर चाहुंदे ने, वो फैसला होगा। मुख्य चोण कमिश्नर कोल वीटो की पावर नहीं होएगी, अर्थात उहदे कोल दूजिਆਂ नालों वध पावरां नहीं होणगीਆਂ जिहड़े 2 कमिश्नर ने। नियुक्ति संविधान की धारा 324(2) अधीन मुख्य चोण कमिश्नर दूजे चोण कमिश्नरां अते प्रदेश कमिश्नरां की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद के बनाए गए कानूनां अनुसार की जाएगी। जेकर इस संबंध में
ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(5) ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ। 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ 65 ਸਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ 6 ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਉਮਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(5) ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2/3 ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(5) ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2,50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 3 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(6) ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਜਿਹਦੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਤ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਿਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ, ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲ ਦੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਦਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੀ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਉਸ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮਤ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਮਤ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗਲਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
कोई भी गलत विधि अपनाई जाती है तो चोण आयोग उस विशेष खेत्र लई चोणां दोबारा करवाए जाने का ऐलान कर सकता है। निर्देश जारी करने, चोण आयोग निरपक्ष ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ चोणां कराउण लई समय-समय निर्देश जारी करता है, जिवें कि वोट पाउण लई पहचान पत्र जरूरी हैं, सरकारी गड्डियां का प्रयोग कौन कर सकता है आदि निर्देश ने जिहड़े वो चोण आयोग द्वारा निश्चित किए जाते हैं। चोण लड़न लई आयोग घोषित करना, चोण लड़न वाले हर उम्मीदवार नूं चोणां तो पिछों उस द्वारा खर्च किए गए पैसे का हिसाब किताब चोण आयोग नूं देना पैंदा है ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ उम्मीदवार अजिहा नहीं करता चोण आयोग उसनूं अगलियां चोणां लड़न दे आयोग घोषित कर सकता है। 14ਵੀਂ लोक सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ 4000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਆਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਸੂਚੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਇਹ ਸੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। संविधानिक मानता, चोण आयोग की सुतंत्रता नूं यकीनी बनाउण दे लई संविधान के अनुसार की उपबंध किए गए हैं। संविधानिक मानता आम देशों में चोणां कराए जाने की जिम्मेवारी एक कानूनी संस्था नूं सौंप दी जाती है, जिसकी व्यवस्था संसद द्वारा पास किए गए कानून द्वारा की जाती है। परंतु भारत के संविधान के रचनहारियों द्वारा भारत में चोणां कराए जाने की जिम्मेवारी एक चोण आयोग नूं सौंपी गई है, जो कि संविधानिक संस्था है। संविधान के इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 324 तो 329। इसकी व्यवस्था संविधान के 15वें भाग की धारा 324(1) विच की गई है। निश्चित म्याद, संविधान अनुसार चोण आयोग के मैंबरों की म्याद निश्चित है। वो 5 साल 6 साल कर लो, वो 6 साल ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ 5 ਸੀ, ਇਹਨੂੰ 6 ਕਰ ਲਓ, 6 ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ। ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਔਖੀ ਵਿਧੀ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(5) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ कराए जाने ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(1) ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ
ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਸਲਾਈਡ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324(5) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਔਨ ਦੀ ਗੋ, ਜੋ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ, ਹਾਈਕਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਨ ਦੀ ਗੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।